So in the last class, we are discussing about strain displacement relations. Okay, this is also known as Cauchy's strain displacement relations. Okay, Cauchy's strain displacement relations. In that, we derived or we find out the normal stresses epsilon xs is equal to dou ux by dou x, or epsilon yy is equal to dou uy by dou y, and epsilon zz is equal to dou uz by dou z. ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. where dou ux is the ux means the displacement, the component of displacement in x direction. Uy means the component of displacement vector in y direction, and uz is component in z direction. Okay, so these are the normal strains. Today we will discuss the shear strain. First we will consider xy plane, ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ്, സ്മോൾ മൈന്യൂട്ട് എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഗാമ എക്സ് വൈ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഗാമ എക്സ് വൈ, അതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സിമിലർലി ഗാമ എക്സ് വൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഗാമ എക്സ് ഇസെറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഗാമ വൈ സെറ്റ് ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതേ ടെർമിനോളജി, ഇതേ എലമെന്റ്, ഒരു സ്മോൾ എലമെന്റ് ആണ് പി ക്യു ആർ എസ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡിഫോർമേഷൻ, ഇതൊരു റിജിഡ്, ഒരു ലാർജ് ബോഡിയിൽ ഒരു സ്മോൾ എലമെന്റ് ആണ്. അതിന് ഡിഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ഈസ് പി സ്റ്റാർ. ക്യൂ എന്നുള്ളത് ക്യൂ സ്റ്റാറിലെത്തി ഡിഫോം ആയി. ദെൻ ആർ സ്റ്റാർ, എസ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് റെഡ്. ദിസ് റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഫോംഡ് ഷേപ്പ്, ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലൂ rectangle shape, rectangle element represents the shape of the object before deformation. Also this length, it is assumed that this length, the length pq is delta x and length pr is delta y. Okay, so uh, now the displacement vector, the point p is shifted to p star. So the horizontal component of displacement vector, also this coordinate is xy. This will be x plus delta x comma y. Y കമ്പോണൻറ്റിന് y കോർഡിനേറ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, സെയിം ഹൈറ്റിലാണ് പിയും ക്യൂവും ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ആക്സിസ് നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് y. രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും y ആണ്, ഇവിടെയും y ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ now we can say that the point p star can be taken as its this distance is some this is this distance. Okay, this displacement is ux, this is ux x component with respect to this coordinate pxy, x comma y. ഈ ഹൈറ്റ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് the displacement p. The point p is displaced into p star, and the horizontal component of that displacement vector is ux xy. Similarly, the vertical component, ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള vertical height, this height is okay, this is uy
with p ആയതുകൊണ്ട് p in the coordinate with reference to the coordinate system x and y. Now you can find out the coordinates of q star, vertical and horizontal. Okay, the point q is shifted from this point to this point, the horizontal component. q star in the horizontal component, displacement vector in the horizontal component ഇതാണ്, and vertical component. Okay, this distance is ux, but with respect to this coordinate system x plus delta x comma y, and this height is uy with respect to x plus delta x comma y coordinate system. Okay, so we marked all the displacement vector. Also assume that this angle is some alpha, and this vertical angle is deviation is beta. Initially 90 degree ആയിരുന്നു. Now the angle is shifted to the angle inside the rectangular element. ഈ element initially 90 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് 90 നിന്ന് ഡിക്രീസ് ആയി. സോ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെല്ലാ പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സിമിലർലി നമുക്ക് ഈ ആർ സ്റ്റാറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആർ സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തിയപ്പം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് we will take we will find out the angle alpha. So നമ്മളെ shear strain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so what is shear strain? The definition of shear strain is എത്രയാണോ ഇനീഷ്യലി 90 ഡിഗ്രി ഉള്ള രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് ലീനിയർ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണോ ചേഞ്ച് ആയത് ആ ചേഞ്ചിനെയാണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഗാമ എക്സ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഗാമ എക്സ് വൈ, the gamma xy is equal to total change in angle. ഈ ഇനീഷ്യലി 90 ഡിഗ്രി ആയത് എത്ര ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് ഗാമ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ആൽഫ, ദെൻ ബീറ്റ, ദെൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗാമ എക്സ് വൈ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൽഫ, കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ. സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് പി സ്റ്റാർ ആണ്, ഇത് ക്യൂ സ്റ്റാർ ആണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാതിരി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്യൂ ഡാഷ് ആണെന്ന് വെച്ചു. സോ കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ പി സ്റ്റാർ ക്യൂ സ്റ്റാർ ക്യൂ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൽഫ, ടാൻ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം. ടാൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്റ്റാർ ക്യൂ ഡാഷ് divided by horizontal p star q dash ആണ്. Okay, now actually we are discussing with very small strain അല്ലേ. നമ്മൾ we are dealing with very minute quantities of deformation. ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ ആണ്, ഇതിന് ഇത്രയും ഡിഫോർമേഷൻ ഒന്നും റിയൽ കേസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ in actual practice this is the deformations are very negligible or infinitesimally small. ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ തിയറിക്ക് infinitesimal strain തിയറി എന്നാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പോർഷന് പറയാം. Okay, so that means this angle alpha is very small. So we can take, instead of tan alpha and both alpha will be approximately same. Alpha radianലാണെങ്കിൽ tan alphയും alphയും almost equal ആയിരിക്കും, since the angle alpha is very small. So alpha less than 1 ആയതുകൊണ്ട്, small quantity ആയതുകൊണ്ട് we can assume tan alpha is approximately equal to alpha. And also one more thing, we are calculating the strain at based on with respect to this point p എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുണ്ടായ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഒരു പോയിന്റ് സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ലിമിറ്റ്
delta x tends to 0. So our equation will become alpha is equal to limit delta x tends to 0 q star q dash divided by p star q dash. Okay, q star q dash divided by p star q dash. ഇതാണ് ആൽഫയ്ക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ആൽഫ എടുക്കാൻ കാരണം ഈ ആൽഫേൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ സ്മോൾ ആണ്, നെഗ്ലിജിബിൾ വാല്യൂ ആണ്, വെരി വെരി മൈന്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്. സോ ടാൻ ആൽഫ വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. സോ ആൽഫ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടേംസ്? ലിമിറ്റ് q ടെൻസ് ടു 0 q സ്റ്റാർ q. സോ q സ്റ്റാർ q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ്, ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഈ ക്യൂ ഡാഷിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി. സോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ്, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ സ്റ്റാർ മൈനസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂ ഡാഷ് ക്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്യൂ സ്റ്റാർ ക്യൂ ഡാഷിന് പകരം അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. സിമിലർലി പി സ്റ്റാർ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, ഈ റെഫറൻസ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ അതിനെ ഞാൻ എക്സ് ക്യൂ ഡാഷ് വിളിച്ചു, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡാഷ് മൈനസ് പി സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി സ്റ്റാർ. ഇനി ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആൽഫ ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് വൈ ക്യൂ സ്റ്റാർ, വൈ ക്യൂ ഡാഷ്, എക്സ് ക്യൂ സ്റ്റാർ, എക്സ് പി സ്റ്റാർ, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ വൈ ക്യൂ സ്റ്റാർ, വാട്ട് ഈസ് y coordinate of q star? Y coordinate of q star means ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ക്യൂ സ്റ്റാറുള്ള റെഫറൻസ് എക്സ് ആക്സിസ് തൊട്ടിട്ട് ക്യൂ സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഈ ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് y ആണ്, ഈ കോർഡിനേറ്റ് y ആണ്. സോ y ക്യൂ സ്റ്റാർ വിൽ ബി ബിക്കം y പ്ലസ് ഇതുവരെ y ആണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് y ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ y എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം. y പ്ലസ് യു വൈ എന്നുള്ള ടേം വരും, യു വൈ, ഈ യു വൈ വരും. സോ വൈ പ്ലസ് യു വൈ, ദാറ്റ് യു വൈ ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ ആണ്, അല്ല ഈ യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ ആണ്. സോ വൈ ക്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേം വരും. സിമിലർലി വൈ ക്യൂ സ്റ്റാർ, വൈ ക്യൂ ഡാഷ്, വൈ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? വൈ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്, ഈ ക്യൂ ഡാഷിലേക്കുള്ള, അതായത് ഈ ഇതിലേക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. എഗെയിൻ ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ വൈ ആണ്, ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് വൈ. സോ വൈ ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് വൈ പ്ലസ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് വരിക, അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഈ ക്യൂ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വൈ with respect to based on this xy coordinate ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? y q dash is equal to uy with based on the coordinates xy. So y q dash കിട്ടി. Now similarly you can find out the x coordinates. x q dash എന്ത് വരും നോക്കാം. x q dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് y ആക്സിസ് തൊട്ടിട്ട് q dash വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ വൈ ആക്സിസ് ഇത് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ എക്സ് ആണ്, പോയിന്റ് പി വരെ ഈ ലൈൻ വരെ എക്സ് ആണ്. സോ എക്സ് പ്ലസ് ബാക്കി ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഈ പി തൊട്ടിട്ട്, അല്ല പി തൊട്ടിട്ടല്ലല്ലോ, ക്യൂ തൊട്ടിട്ട് ഈ ക്യൂ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ക്യൂ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇപ്പം ഇത് എക്സ് പോരാ, എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വരും, അല്ല ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കിട്ടിയ ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി, പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ്
ഈ യു എക്സ് വരും. സോ പ്ലസ് യു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ. നിങ്ങളൊന്ന് നീറ്റായിട്ട് ഫിഗർ വരച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഞാനിത് ഈ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് വരുന്നത്. സോ എക്സ് ക്യൂ ഡാഷ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ യു എക്സും കൂടി വരും. ഈ യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഫറൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ ആണ്. നൗ സിമിലർലി വാട്ട് ഈസ് എക്സ് പി അല്ല, എക്സ് പി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ യു എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സും കൂടി വരും. സോ എക്സ് പ്ലസ് യു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. സോ എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടി. നൗ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. വി ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൽഫ. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 വൈ ക്യൂ സ്റ്റാർ. ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതാം. വൈ ക്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം വൈ പ്ലസ് യു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യൂ ഡാഷ്. ഈ ടേം മൈനസ് ഇതാണ് ഒരു ടേം മൈനസ് വൈ പ്ലസ് യു വൈ എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ എക്സ് ക്യൂ ഡാഷിൻ്റെയും എക്സ് പിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ്. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് യു എക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ടേം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വൈ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ട്, മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു വൈ വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതേപോലെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ റിമൈനിങ് ടേംസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം. റിമൈനിങ് ടേം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു limit delta x tends to 0 uy based on x plus delta x comma y minus uy with respect to x comma y whole divided by ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടേം ഉണ്ട്, ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് യു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ മൈനസ് യു എക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ് കോമ വൈ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക. നൗ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ ഞാൻ മുകളിലും താഴെയും ഇവിടെയും ഞാനൊരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ഡിവൈഡിങ് ദ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്. സോ ഇവിടെ ഇത് ഹോൾ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊടുത്തു. അതേമാതിരി ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പം ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊടുത്തു. സോ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യു വൈ അറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്, ഇത് യു വൈ അറ്റ് എക്സ് ആണ്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഇൻ യു വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്.
സോ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ യു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ യു വൈ മൈനസ് യു വൈ എക്സ് കോമ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്, ദെൻ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഞാൻ 1 എന്നാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. പ്ലസ് അടുത്ത ടേം യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ മൈനസ് യു എക്സ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്, ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, നൗ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ യു വൈ, യു വൈൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് യു വൈൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ, ചേഞ്ച് ഇൻ യു വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, ഇതൊക്കെ ആൽഫയാണ്, ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ യു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആണ്, മോളത്തെ ടേം ന്യൂമറേറ്റർ ടേം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ യു എക്സ് വിത്ത് അലോങ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന യു എക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. സോ ലിമിറ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡിഫോർമേഷൻ, എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഒക്കെ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. സോ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വലി ഒരു സ്മോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ 1 പ്ലസ് ഒരു സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു മൊത്തം വരുമ്പോൾ ഈ 1ൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്സിലോൺ എക്സസ് എന്നുള്ള ടേമും ആൽഫയും വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ ദ സ്ട്രെയിൻ, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ സ്ട്രെയിനും നെഗ്ലിജിബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 1 പ്ലസ് ഒരു സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആസ് 1. സോ the final expression for alpha, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? So alpha can be written as, for an infinitely small strain, alpha can be written as dou u y by dou x. ഇതാണ് ആൽഫേൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു, ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഡിഫോംഡ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഡിഫോംഡ് ഒരു ആംഗിൾ കുറച്ച് കൂട്ടി വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോ യു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എത്രയാണോ ഒറിസോണ്ടലി ഡിസ്റ്റൻസ് പോയത് ഡോ എക്സ്, ആ ഇതിനെയാണ്, അപ്പോഴാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മാതിരി വരിക. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അപ്പം ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ എഫക്റ്റ് വരും, ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരും. സോ ആൽഫ കിട്ടി. സിമിലർലി ഞാൻ ബീറ്റ എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ബീറ്റ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ബീറ്റ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോ യു എക്സ് വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഡോ വൈ വരും. ഓക്കെ, ആൽഫ കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈ ബൈ എക്സ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ബീറ്റ എന്നുള്ളത് ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബീറ്റ വരിക. നൗ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയത്. ഓക്കെ, അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയാണ്. ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് 90 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ π/2 മൈനസ് ഈ ആംഗിളാണ്. ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ π/2 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. ഇതിനെയാണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൽഫയല്ല, ഗാമ
എന്നുള്ള സാധനം. ഗാമ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് അത് ഡിഫോം ആയത്. സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡോ യു എക്സ് എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ യു വൈ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്. ഇതായിരിക്കും ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ, ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. നൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അതർ പ്ലെയിൻസിലും നമുക്ക് സിമിലർലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഗാമ വൈ സെറ്റ് ആൻഡ് ഗാമ എക്സ് സെറ്റ്. ഗാമ വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ സെഡ് പ്ലസ് ഡോ യു ഇസെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് വരും. ഗാമ എക്സ് ഇസെഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡോ യു ഇസെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും. സോ ഇതാണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. യു എക്സ് യു വൈ യു സെഡ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇതാണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. സോ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇതാണ്. സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ, ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ്, അതേപോലെ ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ യു സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്. ഇവിടെ ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ വൈ, ഡോ യു വൈ ഡോ യു സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ. ഇത് ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ ഇസെഡ്, ഡോ യു സെഡ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രേഡിയൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇനി ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം, ഈ ഡയഗണൽ ടേംസ് ആണ് ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ യു സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ്. ഇത് ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എപ്സിലോൺ എക്സസ് ആണ്, ഇത് എപ്സിലോൺ വൈ ബൈ ആണ്, ആൻഡ് ഇത് എപ്സിലോൺ സെഡ് സെഡ് ആണ്. ഡയഗണൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേംസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും, അത് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും. ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് ചെയ്താൽ, ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ചെയ്താൽ, ഇത് രണ്ടും സമ്മ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാമ എക്സ് വൈ കിട്ടും. അതുപോലെ ബാക്കി ടേംസ് നോക്കാം, എല്ലാ ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എപ്സിലോൺ എക്സ് എസ്, എപ്സിലോൺ വൈ വൈ, എപ്സിലോൺ സെഡ് സെഡ്, ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതേപോലെ ഗാമ എക്സ് വൈ, ഗാമ എക്സ് സെഡ്, ഗാമ വൈ സെഡ്, ഈ എക്സ്പ്രഷൻസും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഇതിനെയാണ് കോഷീസ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ.